नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। नमस्कार साहेब, केम छो? ગાંધીનગરમાં જ્યારે લોકનૃત્યની વાત થતી હોય અને એમાંય રાસ ગરબાની વાત થતી હોય તો આપ શ્રી જગતસિંહ ઝાલા સાહેબનું નામ લીધા વગર કોઈ રહી ના શકે. ગાંધીનગરમાં આપે તૈયાર કરેલા યુવક અને યુવતીઓ કે જેઓને ખૂબ જ પ્રગતિના દ્વારે મૂક્યા છે એવા ગુરુ શ્રી જગતસિંહ ઝાલા સાહેબને મારા नितिन दवे तरफ थी खूब खूब वंदन. साहेब मने याद छे कि જ્યારે आप प्रेक्टिस करावता અને જ્યારે કોઈને આવડતું નહોતું ત્યારે આપ ખૂબ જ ગુસ્સો ઠાલવતા અને પ્રેક્ટિસ પત્યા પછી એ જ જગતસિંહ ઝાલા સાહેબનો પ્રેમાળ હાથ એ યુવક ઉપર ફરી વળતો અને તેના અંતરમાં એકદમ ઠંડુ મોજું ફરી વળતું. સાહેબ, આપના જે આપેલા સંસ્કાર છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એ આજે પણ અમે જાળવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ અને આપે ચીંધેલા પ્રામાણિક માર્ગે અમે પણ ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે, જે આપનો તેમાં સૌથી મોટો ફાળો રહ્યો છે. ફરી એકવાર જગતસિંહ ઝાલા સાહેબને नमन साथे खूब खूब आभार. तस्वीरें गांधीनगर में आज मिलेंगे उस शख्सियत से जिन्होंने गुजराती लोक नृत्य को एक अलग ऊंचाई दी, और वो शख्सियत है जगत सिंह झाला जी. हाँ, इस शख्सियत ने गांधीनगर में 40 साल पहले वर्ल्ड फेमस रास गरबा का प्रशिक्षण शुरू किया था. भावनगर के मूल निवासी जगत सिंह रघुवीर सिंह झाला की स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई भावनगर की घरशाला और दक्षिणामूर्ति स्कूल में हुई थी. माता हुलारी बा को गरबा गाते सुन बचपन से ही नाटक और गुजराती लोक नृत्य में, उसमें भी खास करके गरबा में विशेष रुचि के कारण 12 साल की उम्र से ही रास मंडली में रास खेलना शुरू कर दिया था. धीरे धीरे लोक नृत्य के प्रति लगाव बढ़ता गया, साथ में पढ़ाई भी करते रहे. 1980 में बीएससी बीएड की पढ़ाई के बाद जगत सिंह झाला जी को पहली जॉब बोटाद के एक स्कूल में गणित और विज्ञान के शिक्षक के रूप में मिली. यहाँ भी रास गरबा बच्चों को सिखाते और खुद भी हिस्सा लेते. 1982 में गांधीनगर सेक्टर 22 स्थित माध्यमिक स्कूल में जॉब मिल गई. गांधीनगर आकर भी जगत सिंह झाला भावनगर पुलिस लाइन में से ही रास खेलते थे. गांधीनगर में उस वक्त अलग अलग ग्रुप्स थे, तभी उन्हें गांधीनगर में डांडिया रास में कुछ अलग करने का सोचा. उन्होंने गांधीनगर की सुरमधुर संस्था के मयंक भाई दवे के साथ कई कार्यक्रमों में रास गरबा की कोरियोग्राफी की और झाला बाबू के नाम से अलग पहचान बनाई. 1984 में गांधीनगर के उस वक्त के युवा संजीव मेहता और घनश्याम पटेल और अन्य के साथ 2 साल तक रास में धूम मचाई. 1985 में जगत सिंह झाला जी ने अपने दोस्त सीएम पटेल के साथ मिलकर रंगोली कला वृंद की स्थापना की. गांधीनगर को रास गरबा की चोटी पर पहुंचाने की जिद में हरीश राठौड़, उल्लास जानी, नयन उपाध्याय, सिद्धार्थ पाठक, ऋषिकेश भट्ट, आशीष भट्ट जैसे 40 युवती और युवाओं ने पूरा साथ दिया था. 1972 राज्य स्तरीय रास गरबा प्रतियोगिता में भावनगर से गांधीनगर सेक्टर 22 रंगमंच में आए थे. उस वक्त पता नहीं था कि यही शहर उन्हें एक अलग पहचान देगा. बस उसके बाद रंगोली कला वृंद ने कई नए आयाम खड़े कर दिए. गुजरात और भारतवर्ष में गांधीनगर के लोक नृत्य में अव्वल नंबर पर खड़ा कर दिया. 1999 में कोका कोला ट्रॉफी में गुजरात फर्स्ट विजेता बने. चेन्नई में सार्क गेम्स जैसी मेगा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में आयोजित उद्घाटन समारोह में भारत के अन्य राज्यों में बेस्ट डांसिंग ग्रुप के साथ गुजरात के फेमस रास की प्रस्तुति कर गुजरात को गौरव दिलाया. कुल्लू मनाली में आयोजित प्रसिद्ध दशहरा फेस्टिवल में गुजरात के रास पेश कर एक बार फिर से गौरव दिलाया. मुंबई कला गुर्जरी आयोजित रास गरबा प्रतियोगिता में 3 साल तक रंगोली कला वृंद को झाला बापू की कोरियोग्राफी के कारण प्रथम स्थान मिला. गुजरात राज्य आयोजित रास गरबा प्रतियोगिता में प्राचीन गरबा, अर्वाचीन गरबा और रास में विजय होकर रंगोली ग्रुप ने गांधीनगर को राज्य स्तर पर प्रशंसा दिलाई.
दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पारादीप, ब्रह्मा कुमारीज, नेहरू युवा केंद्र की ओर से चंडीगढ़ और कुरुक्षेत्र में रंगोली ग्रुप को लेकर अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया। रंगोली कला ने दूरदर्शन पर एक साथ 8 लोक नृत्य और रास गरबा प्रस्तुत किया था। इनमें से दियों के साथ किया गया आरती नृत्य इतना खूबसूरत था कि कई सालों तक हर नवरात्रि के 9 दिन तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। जगत सिंह झाला जी ने गांधीनगर सेक्टर 22, 20, 7 और सेक्टर 16 के सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया है। इस सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स को रास गरबा और लोक नृत्य सीखने का लाभ अवश्य मिला है। 2004 प्रजासत्ताक दिन के सेलिब्रेशन में 1200 गर्ल्स को बेड़ा नृत्य की कोरियोग्राफी करवाई थी। रास गरबा के गुरु जगत सिंह झाला डिसिप्लिन और परफेक्शन के मामले में बड़े सख्त हैं। उनका मानना है कि किसी भी नृत्य का सम्मान करना चाहिए, इसमें भगवान का साक्षात्कार होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि बचपन से ही गुजरात के झवेरचंद मेघाणी, खोड़ीदास, जोरावर सिंह जादव जैसे कवि लेखकों के पुस्तकों को वांचन के बाद लोक नृत्य के प्रति लगाव बढ़ता गया। गुजरात के सुप्रसिद्ध कलाकार प्रफुल्ल दवे और गुलभाई जैसे गायकों और संगीतकारों के साथ काम भी किया है। इस सारे सम्मान प्राप्त करने वाले जगत सिंह झाला जी ने अमेरिका में भी रंगोली कला वृंद के माध्यम से गुजराती लोक नृत्य को सम्मान दिलाया है। तो जम्मू कश्मीर, आसाम और दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया लोक नृत्य प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में सेवा देकर गुजरात राज्य को सम्मान दिलाया है। पिछले कई सालों से गुजरात राज्य द्वारा आयोजित जिला और राज्य स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में निर्णायक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। रंगोली ग्रुप में जगत सिंह झाला ने 15 सालों तक प्राचीन गरबा में जिला फर्स्ट, 6 बार स्टेट फर्स्ट, रास में भी जिला फर्स्ट, 3 बार राज्य फर्स्ट विजेता रहकर अपना एक अलग स्थान बनाया है, जो गांधीनगर में एक माइलस्टोन है। जगत सिंह झाला जी ने करीब 5000 युवाओं को रास गरबा की तालीम दी है। वर्ष 2005 से रंगोली कला वृंद की प्रवृत्ति बंद कर दी गई है। अपनी बढ़ती आयु के कारण जगत सिंह झाला ने ये निर्णय लिया है। उनके बेटे मृगेंद्र सिंह झाला और बेटी भक्तिबा झाला भी रास गरबा के बेहतरीन कलाकार हैं। लोक नृत्य के अलावा झाला बाबू को हिमालय ट्रैकिंग का भी बहुत शौक है। उन्होंने 2 बार कैलाश मानसरोवर यात्रा, 2 बार अमरनाथ यात्रा, समन शिखर यात्रा, 4 धाम यात्रा, गिरनार परिक्रमा, माउंट आबू, विजयनगर जैसी जगह पर ट्रैकिंग किया है। आज रंगोली ग्रुप बंद है, मगर उनकी निर्णायक सेवा पिछले 35 सालों से चल रही है। गुजरात राज्य एवं किसी भी यूथ फेस्टिवल में जगत सिंह झाला जी को निर्णायक के रूप में आमंत्रित करना एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। जगत सिंह झाला जी ने आज अपना पूरा ध्यान भक्ति मार्ग की ओर ले गए हैं, लेकिन नवरात्रि में नई पीढ़ी को मार्गदर्शन जरूर देते हैं। गांधीनगर और गुजरात में लोक नृत्य और रास गरबा का नाम आता है तो सबसे पहले जगत सिंह झाला का ही नाम आता है और आता रहेगा। सौराष्ट्र भूमि के इस कला गुरु जो कि गांधीनगर की पहचान है, इस शख्सियत को तस्वीरें गांधीनगर की ओर से लाख लाख सलाम। जय स्वामीनारायण। લોકનૃત્ય એ માનવ જીવનની અંદર વણાયેલું છે। દરેક કોમના માણસોના જૂથના લોકનૃત્ય અલગ અલગ હોય, પણ લોકનૃત્ય એ માનવ જીવનને જૂથમાં રહેવા માટેનું એક માધ્યમ છે અને આનંદનું માધ્યમ છે। લોકનૃત્યથી દરેક માણસના અંતર્મન એ હળવાશથી આખા શરીરની અંદર આપણે યોગા કરીએ અને લોકનૃત્ય કરીએ એ બંને સરખું જ ગણાય। લોકનૃત્ય એ માણસને સાથે રહેતા શીખવાડે છે। સંઘ નૃત્ય છે। લોકનૃત્ય કોઈ એક વ્યક્તિથી ન થાય અને દરેક દેશના રાજ્યના અનેક પ્રકાર હોય। આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતનું લોકનૃત્ય તો કે ગરબા રાસ એની અંદર પણ વિવિધ પ્રકારો હોય છે। તો કે કેવા તો કે પ્રાચીન ગરબા, અર્વાચીન ગરબા છે, ત્યાર પછી રાંદલનો ઘોડો છે, ટીટોળો છે, ઘોડો છે, તરણોતેરનો મેળો છે, રાસ છે। એમાં ગરબા એમાં નવરાત્રિના ગરબા એ તો આખી દુનિયાને જીતી લીધું છે। તમે જુઓ કે નવરાત્રિ આવે એટલે 9 દિવસ આખી રાત યુવાનોનો થનગનાટ સમાતો નથી હોતો। એ 9 દિવસની ઉર્જા આખા વર્ષની ઉર્જા પૂરી પાડે છે। 9 દિવસની અંદર એ જે લોકો નાચે છે વ્યવસ્થિત રીતે અને તન મનથી એક થઈને નાચે એની તો કોઈ સીમા નહીં। એને 12 મહિનાની અંદર કોઈ દિવસ તરિયો તાવ પણ આવતો નથી।
હું તો એમ કહું, સુરતની અંદર એક અનીશભાઈએ યોગ ગરબા ચાલુ કર્યા છે. યોગ અને ગરબાનું મિશ્રણ કરી અને એમણે ઘણા હજારો દર્દીઓને એને સાજા કર્યા છે એમાં તો, અને તંદુરસ્તી પણ. અને હવે તો એ યોગ ગરબાના સ્પેશિયલ સવારે ક્લાસીસ લે છે, જે સિનિયર સિટીઝનો છે એ લોકોને પણ આ રીતે, જેથી કરીને એનું શરીર સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. એનાથી ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, એ બધું નોર્મલ થાય છે. જે લોકોને એટેક આવી ગયેલો છે એ લોકો પણ યોગ ગરબાઓ શીખવા માટે સુરતની અંદર જાય છે. અને આપણા જે ગરબાની વાત કરીએ તો એની અંદર પ્રાચીન ગરબા ને અર્વાચીન ગરબા. એમાં પ્રાચીન ગરબો તો ગુજરાતને તોલે કોઈ ન આવે. એમાં જે પ્રાચીન ગરબાની અંદર તમે જુઓ કે બહેનોનો અવાજ હોય, સુરમધુર સંગીત હોય, અને પગની ઠેસી અને તાલીઓ અને ચપટી એ વગાડીને જે કરતા હોય, વાંકા વળીને કમરેથી, એ ગરબાને તોલે તો કોઈ ન આવે. ને એમાંય અત્યારે તમે જુઓ કે એ પ્રાચીન ગરબાની અંદર જોઈએ તો ગાંધીનગરનું પનગઢ ગ્રુપ, બરોડાનું એક ગ્રુપ છે, ત્યાર પછી ભાવનગરનું કલાપત છે. આ બધા આની અંદર માહિર છે. ને હવે તો ભાવનગરનું કલાપથનો મિશ્ર રાસ તો ઓલ ઇન્ડિયાની અંદર ફેમસ થઈ ગયો છે. અને તમે જુઓ કે હવે તો મિશ્ર રાસને પણ પ્રાધાન્ય આપવામાં રાસમાં આપ્યું છે. પહેલાં તો એકલા ભાઈઓ જ રાસ લેતા, હવે બહેનો પણ રાસ લે છે. એટલે મિશ્ર રાસ રાજ્ય કક્ષાએ પણ સારા એવા જોવા મળે છે. અને લોકનૃત્યની અંદર તમે જુઓ કે યોગ મહોત્સવની અંદર લોકનૃત્ય થાય, અને આ જે કલા મહાકુંભ જ્યારે શરૂ થાય છે એની અંદર પણ હવે ગરબા અને લોકનૃત્ય એમ ભાગ પાડવામાં આવ્યો છે. કે લોકનૃત્યની અંદર તમે ગરબો છે, મિશ્ર રાસ છે, એ બધું રજૂ કરી શકો એમ, પણ ગરબાની અંદર છે એ લોકનૃત્ય રજૂ કરી ન શકાય. ટીપણી છે એ આપણું લોકનૃત્ય ગણાય, એને ગરબામાં ન ગણાય એમ. ઘણીવાર આવા બધા ઘણા પ્રકારો હોય. અને નાની નાની બાબત, એમાંય આપણા ગુજરાતી જે લોક ગાયકો છે, લોક કવિઓ થઈ ગયા, ઝવેરચંદ મેઘાણી છે, અને લોકગાયનની અંદર હેમુ ગઢવી છે. તમે એની એક એક સુંદર પરિકલ્પના જુઓ તો એક એકથી ચડિયા ગઈ. અને એમાંય ઝવેરચંદ મેઘાણીએ તો આખા સૌરાષ્ટ્રની ભાતીગળ પ્રજાને ઉજ્જવળ કરી છે, અને ખૂબ આગળ લોકનૃત્ય લાવ્યા છે. અને એને તોલે તો કોઈ ન આવે. આદિવાસી નૃત્ય ખૂબ જ સરસ હોય છે. એમાં ડાંગના આદિવાસી છે, પછી આ છોટાઉદેપુરના જે છે, એ બધા આદિવાસી નૃત્ય. પણ આ જે ગરબા અને રાસ, એની તમે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ રોજે ખાલી 10 મિનિટ ગરબા રમે ને, એને કોઈ દિવસ ડૉક્ટર પાસે જવું પડે નહીં. આ મારો પોતાનો મત છે. અને એનાથી તન મન ખૂબ તંદુરસ્ત રહે. અને ધન તો પછી આવવાનું જ છે. જો તન મન સારું હશે તો એ પાછળ જ આવવાનું છે. એટલે ને પણ દિવસે દિવસે તમે જુઓ કે આની અંદર લોકનૃત્યની અંદર આપણા ગરબા છે ને, એ પાછળ પડતા જાય છે. હવે કોઈ રાજ્ય કક્ષાએ આવો ભાગ લેવા માગતું નથી. એમ બહુ ઓછી કૃતિઓ આવે ને એની અંદર એ રીતે સારી ઉત્તમ કૃતિઓ ગણીએ તો આંગળીના ટેરવે ગણ્યા ગાંઠા જ હોય છે. એમ જો એ ગ્રુપો જ્યારે ભાગ નહીં લે ત્યારે આપણા ગુજરાતના ગરબાનું શું થશે, એ એક પ્રકારની ચિંતા જ છે. કારણ કે અત્યારે કોઈને પ્રેક્ટિસ કરવી ગમતી નથી. હવે ટૂંકમાં કહું તો લોકનૃત્ય તો છે ને આપણી સંસ્કૃતિ, વારસો છે. અને એ તો હું તો માનું છું કે ગુજરાતની પણ દરેક દેશના, રાજ્યના દરેક માનવીને લોકનૃત્ય, પોતાના દેશનું તો લોકનૃત્ય આવડવું જ જોઈએ. અને લોકનૃત્ય દ્વારા જે છે ને એની પ્રગતિ થાય. જે વ્યક્તિની અંદર લોકનૃત્ય હશે એ માણસ આગળ ને આગળ વધતો રહેશે. નમસ્તે મિત્રો, વાયદા બજારના સમાચારો સાથે આપની સાથે હું છું નિયમિત ત્રિવેદી. દેશના અગ્રણી કોમોડિટી એક્સચેન્જ M6 પર 31 માર્ચને બુધવારે વિવિધ કોમોડિટીઝમાં કેવી ચાલ રહી તે જોઈએ. સૌપ્રથમ કિંમતી ધાતુની વાત કરીએ તો વિશ્વ બજારમાં ડોલરની મજબૂતાઈ અને બોન્ડ ટ્રેજરી યીલ્ડ ઊંચી જતા સોનામાં ફંડોવાળા વેચવાલ રહ્યા હતા. વિશ્વ બજારમાં સોનાનો ભાવ ઘટીને 1 ઓunce દીઠ $1688 અને ચાંદીનો ભાવ 1 ounce દીઠ $24.08 બોલાઈ રહ્યાના સમાચાર હતા. વિશ્વ બજાર પાછળ ઘર આંગણે પણ ઇમ્પોર્ટ કોસ્ટ નીતિ ઉતરતા નવી માંગના અભાવે ભાવ દબાણ હેઠળ રહ્યા હતા. ઘરેલું બજારમાં અમદાવાદ ખાતે હાજર બજારમાં સોનાનો ભાવ 10 ગ્રામ દીઠ $400 તૂટીને 99.50 ના 45,600 અને 99.90 ના
45,800 બોલાઈ રહ્યા હતા. જ્યારે અમદાવાદ ખાતે હાજર બજારમાં ચાંદીનો ભાવ કિલો દીઠ 1,300 રૂપિયા ઘટીને 65,000 ની અંદર એટલે કે 64,500 બોલાયા હોવાનું બજારના જાણકાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. તો વાયદા બજારની વાત કરીએ તો M6 ખાતે સોનાનો એપ્રિલ વાયદો 10 ગ્રામ દીઠ 43,870 ના ભાવે ખુલી. ઊંચામાં 44,672 અને નીચામાં 43,711 ના મથાળે અથડાય. અંતે 764 રૂપિયા વધીને 44,637 બોલાયો હતો. ગોલ્ડ ગિનીનો માર્ચ વાયદો 8 ગ્રામ દીઠ 35,799 ના ભાવે ખુલી. ઊંચામાં 35,799 અને નીચામાં 35,647 ના સ્તરને સ્પર્શી અંતે 477 રૂપિયા ઘટીને 35,337 થયો હતો. M6 ખાતે ચાંદીનો મે વાયદો કિલો દીઠ 62,800 ખુલી. ઊંચામાં 63,950 અને નીચામાં 62,500 બોલાઈ. અંતે 690 રૂપિયા વધીને 63,814 ના મથાળે બંધ થયું હતું. એનર્જી સેગમેન્ટની વાત કરીએ તો M6 ખાતે ક્રૂડ તેલનો એપ્રિલ વાયદો 4,471 ના ભાવે ખુલી. ઊંચામાં 4,503 અને નીચામાં 4,337 બોલાઈ. અંતે 71 રૂપિયાના ભાવ ઘટાડા સાથે 4,384 ના સ્તરે બંધ થયો હતો. કૃષિ ચીજોની વાત કરીએ તો M6 ખાતે રૂ અથવા કોટનનો માર્ચ વાયદો ગાંસડી દીઠ 21,260 ના ભાવે ખુલી. ઊંચામાં 21,370 અને નીચામાં 21,130 બોલાય. અંતે 300 રૂપિયાના ઉછાળા સાથે 21,560 થયો હતો. આ સામે કપાસનો એપ્રિલ વાયદો 20 કિલો દીઠ 1233 ના ભાવે ખુલી. ઊંચામાં 1252 અને નીચામાં 1225 બોલાય. અંતે 5 રૂપિયા ને 50 પૈસાના સુધારા સાથે 1241 થયો હતો. M6 ક્રૂડ પામ તેલ હતો તો CPO નો માર્ચ વાયદો 10 કિલો દીઠ 1125 રૂપિયા અને 10 પૈસાના ભાવે ખુલી. ઊંચામાં 1132 રૂપિયા અને 80 પૈસા અને નીચામાં 1125 રૂપિયા અને 10 પૈસા બોલાય. અંતે 1 રૂપિયા ને 60 પૈસાના સુધારા સાથે 1132 રૂપિયા અને 40 પૈસાના સ્તરે બંધ થયો હતો. તો આ હતા વાયદા બજારના સમાચારો. વધુ સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.